الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا الشيخ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل من الصحابة والسادة الصالحين وعلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة وسائر أصحاب أجمعين ثم إلى أرواح الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذرياتهما ثم على رشيدنا في سيد الحسن من ورثنا علي زين العابدين سيدنا أحمد بن رسول الله الصالح سيدنا على غيره وأخوانه من سيدنا على قضاء ثم إلى روحه إن المهاجر اللهم رجل مبدا محمد بن علي وعلي من قدم ذلك سيدنا عبد الرحمن السقاف محمد تعالى عمر مهضر إخوانه ثم إلى روح الحبيب بضاع دروس أبو بكر وعمر عبد الرحمن الطاشي على بعض الحبشي صودا في البلايا خلفائهم وعلى سلسلتهم أجمعين ثم إلى أرواح جميع أهل سلسلة طريقة السادة العلوية سير أصحاب الطريقة المحمدية وصودا في البلايا خلفائهم وعلى سلسلتهم أجمعين خصوصا سيدنا مولانا البارد حق الله مولانا حباب الغالب بن حمد سيدنا عبد الرحمن بن محمد مولانا العرش عبد الرحمن بن عبد الله الكبير عبد الله بن سلم الكبير محمد بن عبد الكبير علي بن عبد الله الكبير ثم الحباب الشريف وأمها بنت أبي بن علي الحباب الشريف فاطمة وأمها علي محمد بن عبد القادر بالحبيب وأمه والحباب عفيفة بنت إسماعيل الحباب خامس حباب عائشة عرفان وأبا زينب على أبي أمهاتهم من جهة الأب من جهة الأم سيدنا آدم ورسوله والخلفاء من سلسلتهم أجمعين ثم إلى أرواح من التالية في آدم وتنسل بنا من رسول الأنبياء والأولياء ثم إلى روح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدوي ثم إلى أرواح جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدان والأغواث والأفراد وأهل النوبة وأهل الدرب ورجال الغيب رجال الأهد وغوث الأعظم ثم إلى أرواح كل ولي ووليه المشاركة لدى المغارب وصغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وصم جنهم موصولا في الولاية خلافهم على سلسلة ثم إلى روح سلطان الأولياء مولانا الشريف ولاية الله مولانا رحمة الله أنتان مولانا ملك إبراهيم مولانا كريم مولانا بنم مولانا درجات مولانا كل جواب مولانا مريم مولانا قدوس مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم مسمرة مولانا إسحاق مولانا مغربي مولانا الشيخ صباح رسالة فاتحة بجميع جميع تقدمها وعلى سلسلتهم أجمعين ثم إلى الحبيب حسين بن أبي بكر عن رسول الله عبد الله بن حسين العطاس والحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف والحبيب محمد بن طاهر الحداد أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس والحبيب أبو بكر محمد السقاف والحبيب صالح بن محسن الحامد الحبيب حسين بن الشيخ أبو بكر بن سالم وحسين بن سالم ثم إلى الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب صالح بن عبد الله العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس وعلي بن سالم والأربعة بن الشيخ أبو بكر بن سالم وعلي بن محمد الحبشي الحبيب علي بن محمد بن هاشم وابن الحبيب حسين والحبيب هارون بحر علي وسباق بن نقوم والحبيب جعفر بن شيخان كحمد بن كخليل بن كلام سيد الشيخ طلعنا شيبة فتح وبكر بن عمر بن يحيى وعلي صافي الحبيب عمر بن طه بن يحيى الحبيب محمد بن أحمد المخضر أحمد بن محمد المخضر محمد بن أدرس حبشي ثم إلى روحي من أموت لهم ترتيبا أول كل منهم في ترتيبهم بسلسلتهم أجمعين ثم إلى شيخنا كي سيد بن أرميا كي بن غرجي كي أبو بيدا كي رئيس من بجورين بسوي من فضالهم بن أبي سيد السنسي وشري من تريد إمام شافعي مالك حنفي حنبلي إمام غزالي سيد عبد العزيز بن مسعود الدباغ سيد بن عربي إمام غزالي إمام شعراني وسائر علماء وأولياء السنة والجماعة أجمعين وصولا في الملاء وخلفاء وعلى سلسلتهم ثم إلى مولانا حسن بن بندن وابن مولانا يوسف كبر سنة جامع في بندن ثم إلى مولانا الشيخ عبد المنعم الشيخنا وجمع في بندن كما في جابة الشرقية مصطلح ربيع خارجها وجميع أولياء في بقاء العرض في الناس مولانا إسماعيل الجلاني بن حبشي
ثم إلى أروى جميع أولئك في البقيع وجميع ذلك في معلى جميع ذلك في الشبيكة وجميع ذلك في الزنبل والفرات والأقدار في موقع الفاس الشام وصولا في الخلفاء وسلسلتهم أجمعين ثم إلى أرواح مالتنا بين خصنا خصوصا سبتنا شوف الغنائم الثاني والعروس ثم إلى روح من ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن سنة أحمد بن عبد الله بن مالك المعتني وعلى سلسلة النبي ثم إلى صاحب دلائل الخيرات سيد الجزور وجميع رجال سلسلة وسلام في الخلفاء مع سلسلته ثم إلى الإمام البخاري ورجال جميع رجال سلسلة من قرأت كتبهم في هذه الأشياء سلام ولا خلفاء ولا سلسلة أجمعين ثم إلى الحبيب حسن بن صالح البحر والحبيب عبد الله بن مسلم ظاهر وجميع رجال البر ورجال السرور سيد علي بن الهيتي سيدي بابا بن بتو شيخ أبو سعيد القيلبي قيس الحراني سيدي عقيل المنجبي جميع رجال البر ورجال السرور ثم إلى خزانة علبة على الشيخ سعيد بن إسحاق المولي الشيخ سعد السبعيني الشيخ عمر بن مخرمة سيد عبد الرحمن الأخضري وأحمد بن محمد حبشي ولا شيخ ثم إلى رسين علي بن الفقيه زين علي بن علي جميع أهل الدار من يد الصلاة القلب الغالب والصلاة الكل المطار سيدنا محمد سيدنا علي بن أبي طالب وكافة أهل السبيد المناقب بن يد الفتوح المنوح والرسوس القلب والشر وطبة النسوح نويت تعلم وتعليم تذكر وتذكير النفع الانتفاع بكاد الاستفادة الحق على تفسير الكتاب سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم بالدلالة على الخير ومرضاته وقرب ثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة إلى حضرتك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد الفاضل لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدر مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع الصلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم. Bismillahirrahmanirrahim. Dalailul khairat sampai hadis la yaridanna alayya al-hawdah. Sebelumnya dari riwayat tentang dalail saya nukil dari Manaqib Kyai Hamid bahasa Indonesia halaman 112-113. Di sini diterangkan bahwa riwayat ijazah Dalailul Khairat Kyai Hamid Pasuruan itu menurut Kyai Ghafur, tapi di sini pakai kata-kata menduga, jadi masih dzan ya, sangkaan. Ijazah Dalail ini berasal dari Kyai Dimyati Termas. Bahkan ini ada riwayat bagus. Kalau memberi ijazah dalail, seringkali Kyai Hamid itu sekaligus menghadiahkan kitab dalailnya. Jadi sudah disiapkan di lemari beliau. Setumpuk Dalailul Khairat. Siapa yang ngambil ijazah sekalian dikasih kitabnya. Malah di sini diceritakan waktu beliau wafat masih tersisa di khizanah beliau, di lemari beliau itu 30-an kurang lebih 30 Dalailul Khairat. Sini ada riwayat lagi, ada kiai namanya Kiai Ahmad dari Lebak Pasuruan. Beliau mendapat ijazah dalail dari Kyai Hamid, tapi beliau tidak tahu
caranya membacanya bagaimana. Juga waktu ambil ijazah lupa untuk bertanya kaifiyah bacanya. Yang menjadi iskal itu, dalail itu lumayan panjang dalam pikirannya yang ngambil ijazah ini ya. Menurut saya mah tidak panjang, tidak apa. Biasa-biasa saja kalau dalail. Beliau sowan ke Kiai Hamid. Yang menarik, yang ingin ditanyakan itu terjawab sebelum mustajiz alias Kiai Ahmad ini bertanya kepada Kiai Hamid. Jadi pas sampai di sana Kiai Hamid sedang tiduran. Tidurnya dalam keadaan tengkurap. Sedang dipijati oleh salah satu santri. Sedang apa Kiai Hamid waktu tiduran itu? Sedang membaca Dalailul Khairat. Masya Allah. Jadi posisi tidur sambil baca Dalail itu sudah menjawab khotirnya si muridnya ini, Kiai Ahmad Lebak ini. Artinya bagaimana? Baca Dalail itu tidak ada kaifiyah tertentu. Terserah mau sambil duduk, sambil jalan kaki, sambil di mobil, sambil tiduran, boleh-boleh saja. Posisi badan juga bebas. Akhirnya Kiai Ahmad ini faham tanpa beliau bertanya. Saya tambahkan di sini, almarhum birahmatil hayyil qayyum Sayyidina Maulana al-Walid mursyid kita dalam Thariqah Alawiyah Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu anhu. Tidak terhitung riwayat yang saya catat dan saya ingat, jadi ada sebagian saya catat, ada sebagian berdasarkan ingatan saya. Orang-orang yang datang ke majelis ta'lim Ustadzul Imam itu ingin tanya apa, belum ngomong sudah dijawab. Itu tidak satu kali kejadiannya itu. Sebagian sempat saya tanyakan, saya wawancarai, sebagian bercerita langsung. Tidak terhitung itu. Malah ayah dari almarhum, ada kenalan saya Pak Kholik Mojokerto, mertua, ayah mertuanya itu kalau ingin bertanya ke Ustadzul Imam, datang di majelis taklim cukup dibatin saja, khusyuk sebentar, konsentrasi, nanya, itu dijawab nanti. Tengah-tengah Ustadzul Imam mengajar itu nanti menjawab khotirnya itu. Ada lagi, sekedar yang saya ingat sekarang. Satu orang dari Gondang Legi. Ini orang doyan ilmu nahu, jadi di atas, ngerti. Ada orang nahu itu kan seharusnya dipakai seukuran perlu. Kita tidak bisa baca kitab, belajar nahu bisa baca kitab, selesai. Tapi ada orang memang hobi. Kata Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki di sebagian kitab-kitab kumpulan pelajaran beliau itu, adapun santri-santri Jawa itu mulai mereka masih menyusu di ibunya, mulai masih kecil sudah ditarbiyah ilmu nahwu. Itu kinayah saking senangnya orang-orang Jawa dengan ilmu nahwu. Ya enggak apa-apa, hobi baik itu. Hobi baik. Ini orang ini doyan ilmu nahwu ini. Hadir pengajian Ustadzul Imam, murid saya kenal, meninggal sudah sekarang, rahimahullah. Nah, di pengajian itu biasa Ustadzul Imam kalau mengeluarkan hadis pakai isnad, an fulan, an fulan, an fulan. Dan biasanya yang menguasai pembahasan itu ya hadis. Memang beliau ahli hadis kan. Yang mulia Ustadzul Imam Al-Hafidz Al-Musnad Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu memang muhaddits. Jadi ya otomatis tidak aneh kalau pengajiannya isinya hadis. Ini dasar orang doyan nahu, di hatinya tergerak. Ini yang mulia Habib Abdullah ini kok tidak pernah membahas nahu ya, apa tidak begitu ngerti nahu, itu terlintas di hatinya seperti itu. Ini penyakit ini. Penyakitnya orang terlalu doyan nahu itu, kalau mendengarkan ulama lain membaca apa menerangkan, pasti yang dilihat nahunya. Kata guru saya di Tegal, Kiai Ahmad Giren itu, beliau mengatakan orang aukamakal yang terlalu senang nahu itu kadang mahjubun bin nahwi.
Jadi hatinya kehijab dengan ilmu nahu. Mau belajar ilmu memperbaiki hati, yang didengarkan ini nahunya gurunya, ini benar apa tidak, keliru, penyakit itu. Itu di Tadhkirun Nas juga ada. Satu mursyid yang min kubaril auliya syarqan wa gharban, dari ujung timur ujung barat di daerahnya itu semua memuji. Si orang yang ingin mengambil thariqah dari si wali ini datang ke sana. Begitu dilihat, sengaja kalau ini sih, si wali ini sengaja disalahkan nahunya. Yadhunnun nasu bi khairan wa inni la syarrun nasu. Seharusnya kan la syarrun nasi. Ini sengaja disalahkan, la syarrun nasu in lam yu'fa anni, atau kama qala, kurang lebih begitu. Yadhunnun nasu bi khairan wa inni la syarrun nasi illam ta'fu anni apa illam yu'fa anni. Di Tadhkirun Nas ada riwayatnya. Pokoknya mudhaf ilaihnya harusnya kasrah, ini sengaja didomahkan. Tahu ini si calon murid terlalu doyan ilmu nahu. Pulang ini orang yang gila nahu ini. Wah, ini mah bukan ulama, ini tidak mengerti mudhaf ilaih, harus kasrah. Pulang. Setelah pulang lama, dengar lagi orang ribut. Wah, fulan wali besar, keramatnya besar, dipuji habis-habisan si syekh ini. Akhirnya tergerak lagi hatinya. Terus saya mau ke sana. Begitu ke sana, si syekh yang wali ini baca syair itu persis seperti yang mengusir dia dulu itu. Yadhunnun nasu bi khairan wa inni la syarrun nasi illam ta'fu anni. Saat ini dibetulkan mudhaf ilaihnya. Kaget si penggila nahu ini. Oh, ternyata syekh ini mengerti ilmu nahu. Akhirnya ketika dia bersalaman dengan gurunya, dikasyaf oleh si mursyid ini. Si mursyid bilang, wali besar ini, "Dhahabat bika dhammah wa ja'at bika kasrah." Harokat dhammah mengusir kamu, harokat kasrah mendatangkan kamu. Ini riwayat ini menjadi tambih dari kita. Yang baik itu kita ambil porsi dalam ilmu itu. Butuh nahu, ya ambil porsinya, ukurannya. Bisa baca ya sudah selesai. Tidak usah terlalu tergila-gila. Butuh fikih, ambil porsinya. Mau sholat ya belajar bab sholat, mau haji belajar. Kalau istilahnya kitab Ta'limul Muta'allim itu ilmul hal. Anda dalam keadaan apa, pelajari ilmu itu. Anda ditugaskan mengajar umpama mantik, pelajari mantik sampai bisa ajarkan. Nah, ilmu apa yang dimaksudkan oleh agama, semakin kita dalam, semakin kita tenggelam, semakin kita pelajari, tambah hari lebih baik, tambah banyak tambah baik. Tidak boleh satu hari pun kita tetap saja, tidak boleh. Harus meningkat. Jangan Senin dengan Selasa ilmunya sama. Itu ilmu apa? Ilmu yang mendekatkan Anda kepada Allah. Atau boleh juga diistilahkan ilmul ma'rifah billah wa ma'rifah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau pembahasannya Imam Ghazali itu, beliau ada menyebutkan hadis di kitab apa itu? Tasawufnya Imam Ghazali yang kecil itu, Bidayatul Hidayah, atau kama qala, ada hadis di situ, idza ja'ani yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah Ta'ala fala burika li fi tulu'i syamsi dzalika al-yawm, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang kepada aku, kata Nabi, satu hari, di hari itu saya tidak bertambah ilmu yang bagaimana ini? Ilmu yang yuqarribuni ila Allah Ta'ala, mendekatkan aku, menyebabkan aku bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istilah pembahasan Imam Ghazali yang dinukil dari hadis ini. Ada lagi yang mengistilahkan ilmul ma'rifah billah wa ilmul ma'rifah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sayyidina Maulana Al-Walid di akhir umur itu, saya lupa itu bulanan atau tahunan. Pokoknya awakhir umroh, bisa dilihat di rekaman-rekaman ceramah beliau itu. Beliau selalu menganjurkan orang-orang dengan bahasa begini.
Yang terpenting itu apakah kita setiap hari lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amilan nuzul. Menurun apa naik. Itu saja. Ilmu ini yang perlu dicari nih. Hari ini saya bertambah dekat kepada Allah apa tidak. Dah itu nukilan-nukilan dari para ulama kubar, sekarang dari saya. Itu semua tadi benar. Pembahasannya Imam Ghazali benar, pembahasannya Ustadzul Imam benar, pembahasannya para masyayikh benar. Yang tidak benar Anda dan saya. Kenapa? Bagaimana mungkin kita akan mempelajari ilmu yang yuqarribuni ilallah, atau yang menyebabkan ma'rifah kepada Allah wa Rasuluh, atau mempelajari ilmu yang semakin hari semakin taqarrub, semakin hari semakin mengenal, semakin hari semakin mahabbah kepada Allah, kalau hati kita masih diisi dengan penyakit qalb. Ada anjingnya, ada babinya, ada ularnya, ada apa lagi, setnya, ada kelabangnya. Sehingga menurut saya nanti dulu, setelah kita paham tauhid, yang wajib-wajib sudah paham, ini hilangkan dulu ini. Al-kalbu, wasyaitan, wal-khinzir, wal-set, wal-ular, ini dibersihkan dulu. Maka pembersihan hewan-hewan qalbiyah yang di dalam hati ini menjadi ilmu yang paling penting dan tiap hari harus naik. Saya pernah hadir majelis di pesantrennya Al-Habib Umar bin Muhammad Al-Hafidh radhiyallahu ta'ala anhu di Tarim, sudah lama, kurang lebih 15 apa 17 tahun yang lalu, sudah lama sekali. Tapi saya selalu terkenang pembahasan ini. Waktu itu pulang dari ziarah Nabiullah Hud, akhirnya kan biasa itu satu suruh ceramah sambut, di antara yang disuruh menyambut itu murid beliau Habib Ali Al-Jufri. Sambutannya saya terkenang-kenang sampai sekarang. Bagus sekali ini pembahasan. Beliau bilang, au kama qal, kita telah pulang dari ziarah Nabi Allah Hud. Apakah yang kita dapat dari ziarah ini? Ini saya ringkas ya, bahasa Arab saya ringkas, saya pakai bahasa saya. Bahasa beliau yang saya terkenang-kenang itu, apabila Anda di antara kita, ada di antara kita, saya dan Anda, yang hatinya dulunya hasud kepada teman, fahal yamtas. Apakah sifat hasud ini telah terhisab, habis setelah kita ziarah Nabi Allah Hud? Kalau ada orang yang punya penyakit higid, fahal yamtas. Apakah higid ini, kedengkian ini telah terhisab habis setelah ziarah ke Nabi Allah Hud? Kalau ada yang kibir, ada yang disebut itu penyakit-penyakit hati. Terhisab apa tidak? Terhisab habis apa tidak ini dengan ziarah? Maka sudah selesai itu nukilan. Sekarang qultu, saya berkata, ilmu begini ini yang paling penting buat kita ini. Sebab tanpa nadhafatul qulub mustahil Anda akan bisa merasakan ma'rifah billah dan ma'rifah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Allah wa Rasuluh, ke wali-wali saja tidak bisa. Fasara, maka menurut pendapat saya, ilmu ahammul ulum adalah ilmu untuk membersihkan hati. Dan ini yakhtalif biikhtilafi penyakit-penyakit. Faman kana mutakabbiran, kalau orang punya penyakit kibir, kan penyakit beda-beda. Ada penyakit hubbud dunianya sedikit, kibirnya yang tinggi. Ada kibirnya sedikit, hubbul perempuannya yang tinggi. Ini yakhtalif. Selidiki diri Anda. Apa penyakit Anda? Anda punya penyakit syahwatul akal, luar biasa. Kalau makan itu sudah seperti hewan kalah. Rakusnya dengan binatang, binatangnya kalah. Pelajari. Paling penting ahamul ulum buat Anda adalah ilmu untuk memecahkan syahwatul batni. Ada di Ihya itu. Kitab Kasri Syahwatil Batn wal Farj. Gimana caranya ini? Di antara habaibuna yang berhasil mengamalkan ini itu, yang terkenal ada di kitab Kalamul Alawiyin itu, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil. Itu beliau mengamalkan setiap hari dikurangi sedikit sampai beliau bikin ukuran nasinya itu dari bambu. Bambu dibikin. Ada di kitab, saya punya kitabnya itu, yang ditulis oleh murid beliau. Cara pengurangan nasi dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad.
Sampai makannya sedikit sekali, tapi tetap sehat. Ada kaifiyahnya itu. Malah di situ diterangkan kalau orang melompat, asalnya makan 3 piring, tahu-tahu mengamalkan ini, ya bunuh diri. Bisa kena penyakit perut yang tidak ada obatnya. Ada kaifiyahnya, supaya itu diamalkan, tapi tetap tidak sakit. Kalau ada orang syahwat makannya biasa-biasa saja, kemudian sombongnya yang luar biasa, pelajari ilmu untuk memecahkan syahwatul kibir. Kiaskan penyakit-penyakit Anda yang lain dengan pembahasan ini. Nah, lalu dalailul khairat itu gunanya apa? Dalail ini obat. Orang sombong membaca dalail, sombongnya bisa hilang. Bisa hilang itu terserah Allah, mau dihilangkan langsung bi barakatis shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala dengan dia ditemukan pembahasan obat penyakitnya dari kitab yang dia baca, atau dia tidak sengaja hadir di majelis mana penceramah tahu-tahu lagi ngomong ngalor ngidul, tahu-tahu menukil obat untuk si sakit ini, si orang yang berpenyakit hati ini. Itu terserah Allah. Tapi semua ini akan didapati bagi orang yang yusalli ala Nabi Muhammad SAW dengan sighah apa saja, la siyama bidalailil khairat. Kembali kepada kitab. Sudah mau habis soalnya waktunya ini. Kiai Hamid itu memberikan jawaban kepada muridnya dengan memberitahu cara membaca dalail sambil tiduran. Kemudian karena tidak jadi bertanya, akhirnya Kiai Hamid yang tanya ke Kiai Ahmad ini. Ada perlu apa kamu datang ke sini? Dijawab oleh Kiai Ahmad, mau ziarah. Beliau tidak jadi tanya, sudah dijawab. Jadi Kiai Hamid berkata, pakai bahasa Jawa ini ya, saya terjemah Indonesia. Ya, seperti ini cara membaca dalailul khairat. Boleh sambil tiduran, boleh sambil duduk, boleh sambil jalan. Kalau tidak selesai, maksudnya umpama pagi belum selesai, berhenti dulu. Nanti siang diteruskan, sore diteruskan, tidak ada masalah. Ada pekerjaan ditinggal dulu, baru nanti diteruskan. Alhasil, Kiai Hamid itu, ini masih baca kitab saya, Kiai Hamid itu tidak menganut aliran yang menetapkan kaifiyah. Artinya kaifiyah di sini bukan kaifiyah yang tercatat di dalail, bukan. Yang dimaksud Kiai Hamid nggak pakai aliran kaifiyah itu harus duduk madhab kiblat, duduknya nggak boleh berubah, nggak boleh bergerak, nggak ada kaifiyah begitu, bebas apa saja caranya, yang penting tetap mengamalkan dalailul khairat. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaridanna alayya al-hawdha, pasti akan datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada aku Nabi di telaga al-hawd yaumal qiyamati, pada hari kiamat, aqwamun gaum ma a'rifuhum illa bikathratis salati alayya, saya tidak mengenal mereka, kata Nabi, kecuali satu tanda yang menjadi pengenal kaum-kaum ini sehingga dikenali Nabi. Apa tandanya? Kathratus salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, banyak membaca salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla alayya marratan wahidah, siapa yang membaca salawat kepada aku satu kali, sallallahu alaihi asyra marrat, Allah akan memberikan rahmat 10 rahmat. Wa man shalla alayya asyra marrat, siapa yang membaca salawat kepada aku Nabi 10 kali, sallallahu alaihi mi'ata marrah, Allah akan memberikan 100 rahmat. Wa man shalla alayya mi'ata marratin, siapa yang membaca salawat kepada Nabi 100 kali, sallallahu alaihi alfa marrah, Allah akan memberikan rahmat kepadanya 1000 rahmat. Wa man shalla alayya alfa marratin haramallahu jasadahu 'alan nar, siapa yang baca salawat ala Nabi satu hari 1000 kali, maka Allah Ta'ala haramkan jasadnya untuk disentuh api neraka. Wa thabbatahu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah indal mas'alah, Allah Ta'ala akan menetapkan pemahaman ucapan la ilaha illallah baik di alam dunia atau di alam akhirah. Artinya penetapan ucapan la ilaha illallah di alam dunia itu, siapa yang membaca salawat ala Nabi satu hari 1000 itu
faham la ilaha illallah tidak akan goyang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak akan goyang dari hatinya. Itu yang fid dunia. Wa fil akhirah, ketika dia naza, waktu fitnah malakul maut, dia selamat, bisa menjawab la ilaha illallah. Di alam kubur ketika bertemu mungkar nakir juga tidak goncang. Ini 1000 tapi bukan 100 ya. Setiap hari membaca sholawat ala Nabi 1000. Ketika apa saja yang dia alami, mulai di alam dunia sampai masuk surga, pertanyaan-pertanyaan yang sulit, yang menakutkan dari fisik, malaikat mungkar nakir, malaikat maut dan lain-lain, orang tadi tetap tenang, tidak goyang pemahaman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa adkhalahul jannah, akan memasukkan dia ke dalam surga. Wa ja'at salawatuhu alayya nuran lahu yaumal qiyamati 'ala as-sirati masirata 500 'am. Salawatnya akan dibentukkan Allah Ta'ala menjadi cahaya pada hari kiamat yang menerangi dia ketika melewati sirat dengan perjalanan yang jauhnya 500 tahun. Wa atahullahu, Allah Ta'ala memberikan baginya bikulli salatin, dengan satu salawat, sallaha yang dia membaca salawat itu, ghasran fil jannah, satu gedung di dalam surga. Galla dzalika au kathur, kalau masalah mendapatkan gedung ini, baik dia membaca salawatnya sedikit atau banyak, tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya dan Anda menjadi orang yang istiqamah membaca dalailul khairat. Anak-anak kita, laki-laki, perempuan, istri-istri kita, orang tua kita, saudara kita, murid-murid kita, teman-teman kita, kenalan-kenalan kita, orang yang mendengarkan pengajian kita, siapa saja yang mengenal majelis dalailul khairat di mana saja, yang mendengar nama dalailul khairat di mana saja, di Indonesia atau di luar Indonesia, dibuka hatinya untuk membaca dalailul khairat, untuk yusalluna ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan istiqamah mulai hari ini sampai ketika dia berpulang ke rahmatullah, disentuh oleh asrar salah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan duniawi, kehidupan barzakhi, dan kehidupan ukhrawi. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila ruhi sayyidil jazuli wa rijali silsilah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.